Hello students, welcome back to BPS Nexus. आमे माने संबल विषयटा पढ़ी सारी जे वर्तमान आमे तार अभ्यास कार्य करिबा जो क्वेश्चन गुडा मु आपनकु सब पिला मानु सब देइथिली सब करि देइथिबो भाबुची वर्तमान आमे अभ्यास कार्य विषय आलोचना करिबा आ तुम माने सबु ए अभ्यास कार्य गुडी को लेखिबो ना फास्ट आसो चिंता करिया बेटा सरी जाइथिला हमर लास्ट क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आम डिस्कसन करवा अभ्यास कार्यटा देखिबा कौन देइछि क्वेश्चन मु तुम मानकु पीपीटी आकार रे देई देबी एटा वीडियो सहित आंसर गुडा भी दे देबी आमे एठी देखिबा प्रश्न और अभ्यास कार्य आमे आज जहाकू नवीकरण योग्य संबल बोली भाबुचे ता आसंता काली को किपरि नवीकरण अयोग्य होई परिबो एई घटना को रोकिया पाई केउ को पदक्षेप निया जाई परिबो देखो एटा देइछि लॉन्ग क्वेश्चन टा देई देइछि तुम माने जानिचो नवीकरण योग्य संबल कोन नवीकरण अयोग्य संबल कोन ताले फास्ट देइछि आमे जदि जाको नवीकरण योग्य बोली हम भाबुचे आसंता काली किपरि तको नवीकरण अयोग्य कहबा ना काहेकि ना गोटे नवीकरण योग्य संबल जेते बेले कोन नवीकरण अयोग्य होई जीवो बा क्षयशील संबल रे परिणत होई पारे सेते बेले यार व्यवहार हार यार प्राकृतिक पुनरुद्धार बा पुनर्जन्म हार ठाରୁ अधिक होई जाय काहेकि ना अत्यधिक माछ धरिबा जंगल नष्ट करिबा किंबा भूतल जलर अत्यधिक निष्कासन करिबा ये सब कोन हो जाउची ना व्यवहार हार प्राकृतिक पुनरुद्धार अधिक होई जाउची हेनु जेते बेले भूतल मनरु जल यार प्राकृतिक पूरण प्रक्रिया ठारू अधिक द्रुत गति रे व्यवहार करिबा सेतले सेही संबलटी संपूर्ण शेष होई जीवो त माने एई घटना को हम जति रोकिबा तले कोन कोन पदक्षेप नै परिबा ना या को रोकिया पई स्थायी परिचालन पर जाको हमें कहिबा कोन ना धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपणैबा नित्यांत आवश्यक नियंत्रित जल अमल पर्यवस्तु ह्रास करिबा एवं संबलर दक्षतार सह व्यवहार करिबा हेउची यार मुख्य पदक्षेप पुनरुद्धार प्रचेष्टा जेपरिक वृक्षरोपण किंबा जल संरक्षण करबा प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग मध्य प्राकृतिक संतुलन रक्षा करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि परिबो आउ कोन करि परिबा ना कृषि और संबल परिचालना भली क्षेत्र रे दायित्ववान पद्धति को प्राथमिकता देई आमे भविष्यत पीढ़ी पई याकू पुनरुद्धार करि परिबा आमे जदि एई भली भाबरे पदक्षेप नबा ताहेले आमे कोन करिबा आमे जेमति दिन दिन अधिक सबु संबल जति आम आवश्यक जिनस आम नष्ट कर दौचे अधिक रु अधिक आम व्यवहार कर दौचे है से आम कौन करा दरकार ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा दरकार एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गला वर्तमान ता दुई नंबर देखिबा मनुष्य सेवा रे आसुथिबा 5टी परिसंस्था कार्यवलीर नाम कुह कौन कौन फास्ट हूँ कौन ना पराग संगम केम आ गोटे हूँ कौन ना जल विशोधन जलवायु नियंत्रण मृत्तिका उर्वरता खाद्य जोगाण ताले आमे जदि लॉन्ग क्वेश्चन एटा शॉर्ट क्वेश्चन जदि पढिला ताले आमे एमदी पॉइंट दे लिखि दबा जदि बाय चांस कर देइतिबा ताको वर्णना करिकि लेखो बोली आमे केमदी लिखिबा ना फर्स्ट पॉइंट कहली पराग संगम कौन ना प्रजापति माछी और अन्य पराग संगमकारी कीट माने अनेक शस्य और उद्भिदर वंशवृद्धि रे साहाय्य करंती पिला माने एन जानिलो जे शॉर्ट क्वेश्चन जे 2 नंबर क्वेश्चन रो मनुष्य सेवा रे आसुथिया 5टी परिसंस्था कार्यवली रो नाम तरी 5टा पॉइंट आसिला तो हमें एमती शॉर्ट क्वेश्चन रे लिखि दबा यदि लॉन्ग क्वेश्चन आसिला कोन करबा मु कहली जे पराग संगम फास्ट ना प्रजापति माछी एवं अन्य पराग संगमकारी जे कीट माने अनेक शस्य और उद्भिदर वंशवृद्धि रे साहाय्य करंती जहा खाद्य उत्पादन को कौन करे ना सहयोग करिताय तापर होची जल विशोधन कौन करबा ना आर्द्रभूमि जा कोन वेटलैंड्स एवं जंगल भली परिसंस्था गुड़िक प्राकृतिक भाव में जल को छाणी सफा करिथांती जहा द्वारा आमे स्वच्छ जल पाई पारू जलवायु नियंत्रण केमती करबा ना परिसंस्था गुड़िक अंगारकाम्ल शोषण करती एवं अम्लजान उत्पन्न करती जहा जलवायु को नियंत्रण करिबारे परिवेशर स्थिरता बजाय रखिबारे साहाय्य करे तापर होची कोन ना मृत्तिका उर्वरता कोन ना परिसंस्था रे अवघटन एवं पोषक तत्वर चक्र भली प्रक्रिया गुड़िक मृत्तिका गठन एवं यार उर्वरता को बढ़ाई था जहाँ कृषि अत्यंत जरूरी
ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କଣ ନା ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମାଛ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ମାନବର ପୋଷଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା ତ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ନବୀକରଣ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ କଣ? ସେଗୁଡିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇଠି ଦେଖ ଯେ 1 2ଟା 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ସେମିତି ଲେଖିବା। କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସମୟ ସହିତ କଣ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଭରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ, ଜଳ ଓ କାଠ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଡିସ୍କସନ ବି କରିଛି। ତାହେଲେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭଳି ଏଗୁଡିକ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ସୀମିତ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଆଉ ସୁଚିନ୍ତିତ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଳି ସ୍ଥିତି ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା, 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବା। କଣ ଉଦାହରଣ ଦେବା ନା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଆଲୋକ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କହିଲି ଯେ ଗଛ କାଟିବା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର। 3 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବ, 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କଣ, ସେଗୁଡିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଦାହରଣଟି ଦବା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ସେମିତି କରିବା, ଆମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ସଚେତନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କଣ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବରଗଛ ଭଳି କିଛି ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ କଣ କରାଯାଏ, କେବେ କଟାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଛ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ହେତୁ ପବିତ୍ର ବନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟ କଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି, ସଜାସଜା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଖରୀ ଏବଂ କୂଅ ଭଳି ଜଳାଶୟକୁ ସଫା କରାଯାଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ନା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛେ, ଉପବାସ ରହୁଛେ ବା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାଣିଲ ଯେ ତୁମ ଘର ଆଖପାଖରେ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବି କରୁଛେ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା କଣ କରୁଛେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ସୁରକ୍ଷା କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ। ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଓ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ନୈତିକ ଉତ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ନା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଡିଜାଇନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ସହ ପରିବହନ ଜନିତ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ଦିଗରେ। ପିଲାମାନେ ଏଥିର ଜାଣିଲ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କସନ ବି କରିଦେଲି, ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆନ୍ସର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇ ଦଉଛି। ତମମାନେ କଣ କରିବ ୟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ
पड़िबो। एति नेक्स्ट देखिबा हमर नुवा चैप्टर आरंभ करिबा जोटा कि भाबे जोटे लाइव क्लास निया जिवो आउ तम माने सेतरे जॉइन भी करिवो। लास्ट फास्ट जो नेक्स्ट चैप्टर जोटा अछि हमर हिस्ट्री विषय रे अछि इतिहास विषय रे अछि सेटा को हमें करिबा। एति की रहउची धन्यवाद।